we have studied that what is phenol, why phenols are acidic than aliphatic alcohols, aromatic alcohols, what will be the effect of substitution. Phenol वरती जर substitution झाले तर त्याची acidity वाढते की कमी होते. This we have already discussed everything. Yes. Now today we are going to discuss. आज आपण start करणार आहोत qualitative test for phenol. Now, phenolच्या qualitative test you are doing in the lab, okay? But this is included in the theory. That's why we are going to see. Now, already तुम्ही गेल्या POC 1 च्या practical मध्ये आयडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाऊंड्स केले असतील की ज्याच्यामध्ये फिनॉलचं पण एखादं कंपाऊंड तुम्हाला दिलं असेल आयडेंटिफाय करण्यासाठी. तर तुम्ही चार्ट वापरून यू हॅव डन द आयडेंटिफिकेशन ऑफ फिनॉल. त्याच्यामध्ये तुम्हाला अल्फा नॅप्थॉल दिला असेल आयडेंटिफाय करायला, बीटा नॅप्थॉल दिला असेल. सो दिस they have already given for the identification that time. Now you must know what will be the identification test for phenol. That's why त्यांनी ते थिअरी मध्ये पण तुम्हाला स्टडीसाठी दिलेलं आहे. आता इथून पुढे जे पण कंपाऊंड्स आपण स्टडी करणार आहोत त्याच्या प्रत्येकाच्या जनरली ऍटलिस्ट सीटी किंवा आयडेंटिफिकेशन टेस्ट तरी तुम्हाला माहिती असला पाहिजे. सो वी विल प्रोसीड. क्वालिटेटिव्ह टेस्ट फॉर फिनॉल कोणत्या आहेत? सो आयडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ फिनॉल. आता फिनॉल मध्ये कुठला फंक्शनल ग्रुप आहे, त्याचं स्ट्रक्चर कसं आहे, तो ऍसिडिक आहे की बेसिक आहे, त्याच्या थोड्याशा मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, some of the physical chemical properties we have already discussed. ते आपण डिस्कस केलेले आहे. So we'll proceed. Identification of phenol. The test used for the identification of phenol is ferric chloride test. Now काय आहे ती टेस्ट ऍक्च्युअली? कंपाऊंड्स विथ फिनॉल ग्रुप, एनी कंपाऊंड असेल, कुठलाही ड्रग मॉलिक्यूल असेल की ज्याच्यामध्ये फिनॉल फंक्शनल ग्रुप इज प्रेझेंट. सो कंपाऊंड विथ फिनॉल ग्रुप विल फॉर्म अ what type of color घेता येतोय तो? ब्ल्यू, वॉयलेट, पर्पल, ग्रीन और रेड ब्राउन कलर. कधी? अपॉन addition of aqueous ferric chloride. So this is the first identification test for phenol functional group, that is ferric chloride test. And what is the result and observation of this test? काय आहे result and observation? When ferric chloride reacts with phenol functional group, it is going to give the it is going to give either blue, violet, purple, green or red color. This reaction can be used as a test for phenol. आणि फिनॉल फंक्शनल ग्रुप फेरिक क्लोराइड बरोबर रिएक्शन प्रोसीड करतोय. दॅट्स वाय दिस इज यूज्ड ॲज अ आयडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर फिनॉल. प्रत्येक फंक्शनल ग्रुपला त्याची एक आयडेंटिफिकेशन टेस्ट कन्फर्म आहे. सो आपल्याला जर दिलेल्या कंपाऊंड मध्ये फिनॉल फंक्शनल ग्रुप आहे की नाही हे जर आयडेंटिफाय करायचं असेल, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप. विच वन? फेरिक क्लोराइड टेस्ट. सो व्हॉट इज दॅट टेस्ट? फेरिक क्लोराइड टेस्ट इज फॉर वॉटर सोल्युबल फिनॉल. ही जनरली कुठल्या फिनॉल साठी आहे? दोज फिनॉल्स विच आर वॉटर सोल्युबल. सो द रिएक्शन इज 3 molecules of phenol plus ferric chloride solution in the presence of basic solvent. Basic solvent कुठलं वापरलंय आपण? Pyridine. So in the presence of pyridine as a solvent, phenol functional group reacts with ferric chloride and give color complex of phenol. That means phenol ion complex. That's phenol ion complex ka? Because ferric means ion. So he is going to form a colored complex. This colored complex, it may be कुठले कुठले कलर्स असतील? एकतर ब्ल्यू, व्हायलेट, पर्पल, ग्रीन और रेड कलर. सो इन दिस मॅनर या पद्धतीने तो it will the phenol functional group react with ferric chloride and form blue, violet, purple, green or red color. Now what is the procedure of this test? Procedure काय आहे? The ferric chloride test is for phenol is not completely reliable for acidic phenol. सगळेच acidic phenol ही टेस्ट पॉझिटिव्ह देत नाही किंवा व्यवस्थित देत नाही, बट कॅन बी ऍडमिनिस्टर्ड बाय डिझॉल्विंग. थोडंसं मॉडिफिकेशन आहे त्या टेस्ट मध्ये. बाय डिझॉल्विंग 50 milligrams of the unknown compound in 0.5 ml of water for water alcohol mixture and add 1 to 2 drops of ferric chloride solution. Okay,
So what happened in this case? It is going to give the observation a red or blue, green or purple color is observed. So this is the procedure. ही procedure कुणासाठी आहे? Those phenols which are water soluble. काय procedure आहे? 50 milligram of the compound. We don't know the phenol functional group is there or not. माहित नाही आपल्याला. Detect करायचं आहे. So ते sample किती घेणार आपण? 15 milligram added in 0.5 ml of water किंवा वॉटर अल्कोहोल मिक्सचर. जर तो वॉटर मध्ये कम्प्लिटली सोल्युबल नसेल, दॅट्स वाय आपण काय घेतोय? वॉटर अल्कोहोल मिक्सचर आणि आपण 1 to 2 drops of 1% ferric chloride solution. It will give, as phenol is water soluble. Phenol is water soluble असल्यामुळे it will react with ferric chloride and give red, blue, green or purple color. ही झाली पहिली टेस्ट. Now second test, B. Again it is a ferric chloride test, but for water insoluble phenols. So what is the procedure? Water soluble phenol साठी procedure वेगळी आहे, water insoluble phenol साठी procedure वेगळी आहे. This is for water insoluble phenols or less reactive phenols. Okay, आता water insoluble phenol असेल तर त्याच्यासाठी कोणती टेस्ट आहे? Okay, this is a more sensitive test for phenols consisting of dissolving or suspending 15 milligrams of unknown compound in 0.5 ml of methylene chloride. See here आपण water घेतलेला आहे 0.5 ml because phenol is water soluble. Now here we are not going to take water. Instead of that त्याच्याऐवजी आपण काय घेतोय? 0.5 ml of methylene chloride and adding 3 to 5 drops of ferric chloride solution in methylene chloride. सी इथं आपण फेरिक क्लोराइड सोल्युशन कसलं घेतो? ॲक्वियस वॉटर मध्ये बनवलेलं फेरिक क्लोराइड सोल्युशन घेतोय, कारण फिनॉल्स कसले आहेत? वॉटर सोल्युबल फिनॉल्स आहेत. नाउ हियर इन दिस केस फिनॉल्स आर नॉट वॉटर सोल्युबल, सो दॅट्स वाय वी हॅव टेकन सोल्युशन. सॉल्वंट पण कुठलं घेतलंय? मिथिलीन क्लोराइड. आणि फेरिक क्लोराइडचं सोल्युशन पण कशामध्ये बनवलंय? मिथिलीन क्लोराइड मध्ये बनवलंय. ऍड अ ड्रॉप ऑफ पायरिडीन अँड स्टर. Pyridine basic solvent. So what is the observation? Addition of pyridine and stirring will produce color if phenols or enols are present. हे पण तेच कलर देणार आहे, ब्ल्यू, व्हायलेट, ग्रीन, पर्पल, रेड. बट असे फिनॉल की जे वॉटर मध्ये इनसोल्युबल आहे त्यांच्यासाठी आपल्याला कुठली टेस्ट करायची? दिस इज द प्रोसिजर. कंपाउंड प्लस 0.5 ml of methylene chloride as a solvent, then 3 to 5 drops of ferric chloride solution की जे पण आपण कशामध्ये बनवलेलं आहे? methylene chloride मध्ये, and add a drop of pyridine. Addition of pyridine and stirring will produce color of phenol or enol present. हे water insoluble phenol साठी. Now uses of phenol. आता आपण काय बघितले? क्वालिटेटिव्ह टेस्ट. फिनॉल एखाद्या कंपाऊंड मध्ये प्रेझेंट आहे की नाही हे आपण कशा पद्धतीने कन्फर्म करतोय? जर फिनॉल वॉटर सोल्युबल असेल देन टेस्ट नंबर 1 किंवा प्रोसिजर नंबर 1. इफ फिनॉल इज वॉटर इनसोल्युबल देन प्रोसिजर नंबर 2. हे आपण बघितलं ना. हे आपण गेले 3-4 लेक्चर शिकतो आहोत. व्हॉट इज फिनॉल, व्हाय फिनॉल्स आर ऍसिडिक इन नेचर, का फिनॉल्स ऍसिडिक आहेत ॲलिफेटिक अल्कोहोल आणि ॲरोमॅटिक अल्कोहोल पेक्षा, काय त्यांच्यामध्ये प्रॉपर्टीज आहेत. त्याच्यानंतर फिनॉल जर सबस्टिट्यूट केला आपण मिथाइल फंक्शनल ग्रुपने तर तो ऍसिडिटी वाढवतो की ऍसिडिटी कमी करतो. फिनॉल जर आपण नायट्रो ग्रुपने सबस्टिट्यूट केला तर तो ऍसिडिटी वाढवतो की कमी करतो. नंतर व्हाट आर द रिझन्स, काय कारण आहेत फिनॉल्स आर ऍसिडिक इन नेचर, हे सगळं आपण बघितलं. त्यांच्या पीके व्हॅल्यूज, दिस वी हॅव ऑलरेडी सीन. नाउ टुडे वी हॅव सीन identification test for phenol, that is qualitative test for phenol. Now we are proceeding further. आपण आता काय शिकतो आहोत? Uses of phenol. Approximately 2/3 of the total phenol produced worldwide is used to prepare reagents used in the plastic manufacturing industry. Okay, so phenol is used in the plastic manufacturing industry. So we know plastic is very important constituent of our life, and
प्लास्टिकचं मॅन्युफॅक्चरिंग करताना कुणाचा वापर केला जातो? फिनॉल इज युज्ड ॲज अ मटेरियल. नाव द पॉलिमरायझेशन रिॲक्शन ऑफ फिनॉल with formaldehyde is used commercially to prepare phenolic resins. आणि फिनॉल आणि फॉर्मल्डिहाइडचं जेव्हा आपण पॉलिमरायझेशन म्हणजे सेम कंपाऊंड त्याच पद्धतीनं परत परत जॉईन होणार. जसं की स्टार्च काय आहे? पॉलिमर ऑफ ग्लुकोज. म्हणजे ग्लुकोजचे n नंबर ऑफ कंपाऊंड जेव्हा एकमेकांशी जॉईन होतील तेव्हा स्टार्च तयार होणार आहे. समजतंय? सेल्युलोज इज ऑल्सो, सेल्युलोज म्हणजे तुमच्या घराचे लाकूड असेल, लाकडाचे जे पण काही मटेरियल असतील तो पण पॉलिमर आहे. कुणाचा? ग्लुकोजचा पॉलिमर आहे. तशाच पद्धतीनं जर आपण फिनॉल आणि फॉर्मल्डिहाइडचा पॉलिमर बनवायला गेलो, तो पॉलिमर कशासाठी वापरतात? इट इज युज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ phenolic resin. Now, phenol is also used in the study and extraction of biomolecule. फिनॉल हा एक स्टार्टिंग मटेरियल म्हणून वापरला जातो. कशामध्ये? एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ बायोमॉलिक्युल्स. एक्स्ट्रॅक्शन एखादा कॉन्स्टिट्युएंट जर आपल्याला एखाद्या प्लांट मटेरियल पासून बाजूला काढायचं असेल त्याला म्हणतात एक्स्ट्रॅक्शन. जसं की तुमच्या घरामध्ये आता काढा बनवत असतील या एन्व्हायरमेंटमध्ये. सो दिस प्रिपरेशन ऑफ काढा इज नथिंग बट एक्स्ट्रॅक्शन प्रोसिजर. म्हणजे त्या वनस्पतीमध्ये जी काही मेडिसिनल व्हॅल्यू असतील त्या आपण एक्स्ट्रॅक्ट करून घेतो वॉटर सॉल्व्हंट वापरून. सो सिमिलरली फिनॉल इज ऑल्सो युज्ड इन द स्टडी अँड एक्स्ट्रॅक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल. Molecular biology finds application of phenol in the extraction of nucleic acid from tissue samples for further investigation. हे झाले फिनॉलचे युजेस. पहिला काय? प्लास्टिक इंडस्ट्रीमध्ये. दुसरा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल रेझिन्स. तिसरा फिनॉल इज also used in the extraction of biomolecule. Then phenol is also used in the cosmetic industry. Okay, so this is for ladies section. It is also used in the cosmetic industry in the manufacturing of sunscreen, skin lightening cream and hair coloring solutions. So this is used in the cosmetic. किंवा फिनॉलचा वापर कुठे केला जातो? कॉस्मेटिक्सचे सिंथेसिस करण्यासाठी. देन फिनॉल इज ऑल्सो अ versatile precursor to large collection of drugs, that is for the preparation of aspirin, but also only herbicides and pharmaceutical drugs. See, aspirin सगळ्यांना हा ड्रग मॉलिक्यूल माहिती असणार आहे. एस्प्रिन अँटीपायरेटिक अनाल्जेसिक आहे तो. सो त्याच्या सिंथेसिस मध्ये पण आपल्याला कुणाची गरज लागते? फिनॉल इज युज्ड ॲज अ प्रिकर्सर. प्रिकर्सर म्हणजे स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ और फॉर द सिंथेसिस ऑफ एस्प्रिन. सो काय काय युजेस बघितले? युज्ड इन प्लास्टिक इंडस्ट्री, then for the preparation of phenolic resins, then extraction of biomolecules. Okay, then for the extraction of nucleic acid म्हणजे नायट्रोजनस बेसिस जर एखाद्या कंपाऊंड पासून एखाद्या प्लांट मटेरियल पासून आपल्याला डिराइव्ह करायचे असेल that time, and it is also used in the synthesis of aspirin. So this is the uses of phenol. Now we are going to study examples of phenol molecules. These are there in your study. Okay, now the cresol is there in your study, resorcinol is there in your study, and naphthol. हे तीन काय आहेत? हे फिनॉलचे डेरिव्हेटिव्हज आहेत. फिनॉल लाईक तर त्यांनी सबस्टिट्यूट केला असेल किंवा फिनॉलच्या स्ट्रक्चर मध्ये थोडेसे मॉडिफिकेशन केले असतील आणि हे तीन डेरिव्हेटिव्हज आपण तयार केलेले आहेत. कुठले कुठले? क्रिसॉल, रिसॉर्सिनॉल आणि naphthol. So these are the examples of phenol. हे तुमच्या सिलेबस मध्ये आहेत. सो आपण त्या कंपाऊंडचं काय काय शिकायचंय? व्हॉट इज दे म्हणजे ते काय आहेत ऍक्च्युअली, त्यांच्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आणि युजेस हे आपल्याला शिकायचंय. सो फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ फिनॉल. कुठला फिनॉल आहे? क्रिसॉल. क्रिसॉल आपण ऑलरेडी त्याचं स्टडी केलेलं आहे. क्रिसॉल इज व्हॉट? इफ जर फिनॉल मध्ये आपण मिथाइल ग्रुपचं सबस्टिट्यूशन केलं, मग ते मिथाइल ग्रुपचं सबस्टिट्यूशन ऑर्थो पोझिशनला असेल, मेटा पोझिशनला असेल किंवा पॅरा पोझिशनला असेल. हे जर सबस्टिट्यूशन्स केले तर फिनॉल कशामध्ये कन्वर्ट होतो? क्रिसॉल मध्ये. न काय आहे हे क्रिसॉल? क्रिसॉल्स आर ऍक्च्युअली हायड्रॉक्सी टोल्यून. टोल्यून म्हणजे काय?
बेन्झीन रिंगला जर मिथाइल ग्रुप अटॅच असेल तर आपण त्याला टोलिन म्हणतो. फिनाइल ग्रुपला जर आपण मिथाइल ग्रुप अटॅच केला तर त्याला आपण काय म्हणणार आहोत? क्रिसॉल. व्हॉट इज क्रिसॉल? इट इज अ हायड्रॉक्सीटोलिन आर दी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच आर मिथाइल फिनॉल. सी, त्याला मिथाइल फिनॉल पण म्हणतायत किंवा हायड्रॉक्सीटोलिन पण म्हणतायत. आपण त्याला कसे नॉमिनक्लेट करतोय त्याच्यावरती डिपेंड आहे. दे आर वाइडली ऑकरिंग नॅचरल अँड मॅन्युफॅक्चर्ड ग्रुप ऑफ अरोमॅटिक ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. हे खूप मोठ्या प्रमाणात तयार केले जातात. which are categorized as phenols. त्यांना कोणत्या कॅटेगरीमध्ये टाकलेलं आहे? फिनॉल कॅटेगरीमध्ये, कारण त्यांचा फंक्शनल ग्रुप कुठला आहे? फिनॉल. क्रिसॉल्स हॅव काय प्रॉपर्टीज आहेत किंवा काय युजेस आहेत त्याचे? इट इज यूज्ड टू हॅव अ डिसइन्फेक्टंट अँड करोसिव्ह इफेक्ट ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन. सी, त्यांचा यूज काय आहे? ते एकतर डिसइन्फेक्टंट म्हणून वापरतात किंवा करोसिव्ह इफेक्ट. करोसिव्ह इफेक्ट मीन्स इरिटेशन, स्किनला इरिटेशन होतं. इफेक्ट ड्यू टू काय करतात ते? प्रोटीनचं डिग्रेडेशन करतात. डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन मीन्स व्हॉट? प्रोटीनचं ब्रेकडाऊन करतात ते. प्रोटीनला जो काही फंक्शनल प्रोटीन असतात त्या फंक्शनल प्रोटीनचं कन्व्हर्जन करतात. डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन. आता काय फॉर्म्युले आहेत? टाइप्स ऑफ फिनॉल, टाइप्स ऑफ क्रिसॉल. 3 टाइप्स ऑफ क्रिसॉल्स आहेत there. Orthocrisol, metacrisol and paracrisol. So these are the structures of the derivatives of crisol. Crisol actually काय? मिथाइल सबस्टिट्यूटेड फिनॉल, त्याला आपण काय म्हणतो? क्रिसॉल. मग ते सबस्टिट्यूशन अर्थ पोझिशनला आहे और पॅरापोझिशन और मेटापोझिशन. डिपेंडिंग अपॉन दॅट they have nomenclated orthocrisol, metacrisol and paracrisol. Now त्यांचे केमिकल नेम्स काय आहेत? सिस्टमॅटिक नेम 2-methyl phenol. कारण if we are going to number this chain, so this is the 1 carbon atom and this will be the 2nd carbon atom. So this is 2-methyl phenol, 3-methyl phenol and 4-methyl phenol. It is also known as orthocrisol, metacrisol and paracrisol. त्यांचं molecular weight काय आहे? See, these are isomers of crisol. Isomer means what? Isomer means same chemical formula but different structural formula. Yes. So सगळ्यांचा molecular formula same आहे, C7H8O, but सगळ्यांचा molecular weight काय येणार? 108.40 is the molecular weight of phenol. Isomers means what? Same chemical formula, same atomic mass but different structural formula. See, त्यांच्या स्ट्रक्चर मध्ये डिफरन्स आहे म्हणून ते काय आहेत? एकमेकांचे isomers of each other. These are the isomers of crisol. So they are colorless crystals. Then their density is approximately 1. They are soluble in water. हे जर कंपाऊंड आपल्याला आयडेंटिफाय करायचे असतील लॅबमध्ये तर आपल्याला कुठली टेस्ट लागणार? aqueous ferric chloride टेस्ट. कारण ते काय आहे? वॉटरमध्ये सोल्युबल आहे. त्याचा मेल्टिंग पॉइंट इज टू मच लेस. सी, their melting point is approximately 20 to 35. Boiling point and acidity. See, all crisols are acidic in nature. Generally closer to each other. Then uses of crisol. काय आहेत crisol's uses? What we have seen related to crisol? Crisols we have seen. What is crisol? Their use and physicochemical properties. Structure बघितले आपण. Now, what are the uses of crisol? Mixed crisols are used as a disinfectant. Mixed म्हणजे 3 प्रकारचे crisols. ऑर्थो, मेटा आणि पॅरा हे तिघं पण कशासाठी वापरली जातात? It is used as a disinfectant. It is also used as a, त्याचा अजून एक काय यूज आहे? डिसइन्फेक्टंट म्हणजे एखादा सरफेस डिसइन्फेक्ट करायचा असेल तर. Now we are in the corona pandemic situation. So तो एखादा सरफेस स्टेबल असेल, फ्लोअर असेल, एखादा ऑब्जेक्ट असेल तर त्याला डिसइन्फेक्ट करण्यासाठी काय त्याला वापरले जातात? हे क्रिसॉल्स वापरले जातात. सो क्रिसॉल्स आर युज्ड एज अ डिसइन्फेक्टंट. इट इज ऑल्सो युज्ड एज अ प्रिझर्वेटिव्ह अँड वूड प्रिझर्वेटिव्ह. सी, वूड मीन्स वूड मटेरियल जर आपल्याला प्रिझर्व करायचं असेल सो दॅट टाइम क्रिसॉल इज युज्ड. आता प्रत्येकाचे सेपरेट युजेस. Orthocrisol is used as a solvent, disinfectant and it is also used as a chemical intermediate. काय युजेस आहेत? तो एकतर सॉल्व्हंट म्हणून वापरला जातो रिएक्शन्स मध्ये
देन डिसइन्फेक्टंट बघितलं आपण, एखादा सरफेस जर डिसइन्फेक्ट करायचा असेल तर. अँड द नेक्स्ट वन इज केमिकल इंटरमिजिएट, म्हणजे एखाद्या कंपाऊंडचं सिंथेसिस करायचं असेल त्याच्यापासून, तर इट इज युज्ड ॲज अ chemical intermediate. Now next, metacresol. Now what is the next type of cresol? Metacresol. What are the uses? त्याचे काय uses आहेत? It is used to produce certain herbicides. Herbicides means it is killing the herbs as a precursor to the parenthroid insecticides. Means metacresol is used as a insecticide to produce antioxidants and to manufacture explosive, that is 2,4,6 trinitro metacresol. So metacresol is too much toxic in nature, म्हणून तो कशामध्ये वापरला जातो, त्याची टॉक्सिसिटी जास्त आहे म्हणून तो काय कशासाठी वापरला जातो. It is used for the synthesis of insecticide as well as in the manufacturing of, आणि कशासाठी वापरला जातो तो, in the manufacturing of explosives. Then paracresol. Paracresol is used largely in the formation of antioxidants and in the fragrance and dye industry. Whereas the paracresolचे uses आपण डिस्कस केले, तर तो कशासाठी वापरला जातो. It is used in the formation of antioxidants and in the formation of dye. Now all cresols uses, it is used in the synthesis of drug. See, drug molecules synthesis करण्यासाठी पण क्रिसॉल वापरला जातो. So it is used for the orthocresol is used for the synthesis of carvacrol. Metacresol is used for the synthesis of toliprolol and tolamalol, and paracresol is consumed mainly in the production of antioxidants, that is beta-hydroxylated hydroxytoluene. Everybody has to screenshot this slide and you have to find out the uses of these drug molecules. Please screenshot this slide and you have to find out the uses of this drug molecule. ज्याच्यामध्ये orthocresol, metacresol and paracresol is used in the synthesis of this drug molecule. या सगळ्यांनी याचे uses या drug moleculeच्या categories शोधून काढायचे, आणि they are there in the market or not, this you have to find out. Shall I proceed for the next slide? You have to screenshot this slide and this is you have to done as an assignment. Now, what are the health hazards for the phenols किंवा cresol? Acute inhalation exposure by human. Health hazard म्हणजे त्याच्यापासून आपल्याला धोका आहे का? Yes, it is dangerous to our health. So health hazard of phenols, acute inhalation, खूप जास्त प्रमाणात. Okay, acute means in smaller extent if we have inhale केलं आपण त्याला, exposure by human to mixed cresols resulting in respiratory tract irritation. आपल्या respiratory tract ला काय होतं, इरिटेशन होतं, with the symptoms such as काय काय होतं, dryness, nasal constriction, श्वास घ्यायला प्रॉब्लेम येतो, and throat irritation, घशामध्ये खवखव होते. Mixed cresols are also strong dermal irritant, स्किनला पण त्याचं इरिटेशन होतं. जर हे कमी प्रमाणात आपण इनहेल केलं तर किंवा टच मध्ये आलं तर. क्रोनिक इफेक्ट, इट इज नॉन कॅन्सरस, कॅन्सर प्रोड्युसिंग नाही आहे बट क्रोनिक आहे. आता क्रोनिक इफेक्ट्स काय आहेत? नो इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द क्रोनिक इफेक्ट ऑफ मिक्स्ड क्रिसॉल इन ह्यूमन. ओके, so no information is available on the chronic effect of mixed cresol in आपल्यामध्ये ह्युमन बिंग मध्ये अवेलेबल नाही आहे इन्फॉर्मेशन, बट ॲनिमल स्टडीज हॅव रिपोर्टेड इफेक्ट ऑन. कुठे कुठे इफेक्ट आहे, जर आपण खूप जास्त प्रमाणात त्याचा बॉडी एक्सपोजर झाला तर इफेक्ट ऑन ब्लड, लिव्हर, किडनी, CNS ॲज वेल ॲज रिड्युस्ड बॉडी वेट, वजन कमी होतं फ्रॉम ओरल अँड इनहेलेशन एक्सपोजर टू दी मिक्स क्रिसॉल. सो हेल्थ हजार्ड दोन प्रकारचे आहेत, ॲक्यूट आणि क्रोनिक. ॲक्यूट मध्ये respiratory irritation and skin irritation. Chronic मध्ये information is not available in the human being. ह्युमन बिंग वर त्याचा स्टडी झालेला नाहीये, बट क्रोनिक इन्फ्लमेशन किंवा क्रोनिक इन्फॉर्मेशन मध्ये काय आहे, सिव्हिअर इफेक्ट ऑन दी animals. Okay, now
पॅरेंथ्रॉइड इन्सेक्टिसाइड इथे आपण बघितलं क्रिसॉल इज यूज्ड एज अ प्रिपरेशन ऑफ पॅरेंथ्रॉइड इन्सेक्टिसाइड. सो पॅरेंथ्रॉइड इन्सेक्टिसाइड म्हणजे काय? दीज आर special class of active ingredient found in many of the modern insecticides found on store shelves and used by the post management. म्हणजे हा एक कीटकनाशक म्हणून वापरला जातो. ओके. नाव आपला सेकंड फिनॉल आहे रिसॉर्सिनॉल. व्हॉट इज रिसॉर्सिनॉल? रिसॉर्सिनॉल इज बेन्झीन डायॉल. जर आपण बेन्झीन रिंगला 2 हायड्रॉक्सिल ग्रुपने सबस्टिट्यूट केलं तर इट इज नोन ॲज बेन्झीन डायॉल किंवा त्याला काय म्हणतात? रिसॉर्सिनॉल. जर आपण त्याचं IUPAC नॉमेनक्लेट केलं तर त्याचं काय नाव आहे? बेन्झीन 1,3 डायॉल. दॅट मीन्स अल्टरनेट पोझिशनला हायड्रॉक्सिल ग्रुप जर सबस्टिट्यूट असेल तर त्या कंपाऊंडला काय म्हणतात? बेन्झीन 1,3 डायॉल. ओके. सो दीज आर द अदर नेम्स ऑफ रिसॉर्सिनॉल. molecular formula C6H6O2. okay, 2 hydroxyl group, that's why O2. Molecular weight 110. It is white solid, faint odor, density is 1.2, melting point 110 and boiling point 277. C. It is also soluble in water. त्याची पण हा पण कंपाऊंड आहे जो काही रिसॉर्सिनॉल आहे तो पण वॉटर मध्ये सोल्युबल आहे. म्हणजेच आपण फर्स्ट टेस्ट यूज करणार कशासाठी? जर या कंपाऊंडला आयडेंटिफाय करायचं असेल दॅट टाइम वी आर गोइंग टू यूज फर्स्ट टेस्ट, दॅट इज ॲक्वियस टेरिक्लोराइड. सी. ऍसिडिटी पीके व्हॅल्यू त्याची कमी आहे कुणापेक्षा? क्रिसॉल पेक्षा. म्हणजे हा क्रिसॉल पेक्षा जास्त ऍसिडिक आहे. ओके. जेवढी पीके व्हॅल्यू कमी तेवढी ऍसिडिटी जास्त. दॅट मीन्स रिसॉर्सिनॉल इज मोर ऍसिडिक दॅन क्रिसॉल. नाउ uses of रिसॉर्सिनॉल काय आहेत uses? It is an antiseptic and disinfectant and is used up to 5 to 10% in ointment in the treatment of chronic skin disease such as psoriasis, hidradenitis and suppurativa, eczema. हे काय आहेत? सगळे स्किन इन्फेक्शन. वन मोर असाइनमेंट. ओके. ह्या सगळे स्किन इन्फेक्शन आहेत. आता याच्यामध्ये स्किनवरती फोडी आलेल्या असतात. ह्यामध्ये hidradenitis and suppurativa. Now one more assignment. Take a screenshot or at least write down the names and you have to find out the meaning of these words. Already I have given. हे सगळे स्किन डिसीज आहेत. सोरायसिस म्हणजे इरिटेशन होतं स्किनला आणि ते इन्फेक्शन पूर्ण बॉडीवरती वाढत जातं. hidradenitis मीन्स सेम लेजन्स येतात, असे पॅच येतात आणि फोडी येतात ज्यामध्ये पाणी अक्युमुलेट झाल्यासारखं दिसतं. सुपरायटिव्हा इज सेम ॲज लाईक दिस आणि एक्झिमा. सो इट इज युज्ड एज अ अँटीसेप्टिक अँड डिसइन्फेक्टंट. किती? इट इज युज्ड इन 5 to 10% इन द ऑइंटमेंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस आर द क्रोनिक स्किन डिसीजेस. इट हॅज ऑल्सो बीन एम्प्लॉयड. ह्या सगळ्या ट्रीटमेंटमध्ये कोण वापरला जातो? रिसॉर्सिनॉल. इट हॅज बीन ऑल्सो एम्प्लॉयड इन द ट्रीटमेंट ऑफ today gastric ulcer in a dose of 125 to 250 milligram in the pills म्हणजे टॅबलेट अवेलेबल आहेत. हा कशाच्या ट्रीटमेंटमध्ये वापरला जातो? जर आपल्याला गॅस्ट्रिक अल्सर झाला असेल तर गॅस्ट्रिक अल्सर ट्रीट करण्यासाठी काय वापरतात? रिसॉर्सिनॉल. किती डोसमध्ये? 125 to 250 milligram. And it's said to be analgesic and hemostatic, that is stop bleeding in its action. का वापरला जातोय तो गॅस्ट्रिक अल्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये? अनाल्जेसिक आहे म्हणजे पेन रिड्यूस करतोय. सी. गॅस्ट्रिक अल्सर इज टू मच पेनफुल. सो ते पेन रिड्यूस करण्याचं पण काम कोण करत आहे? रिसॉर्सिनॉल करतोय. आणि जे काही ब्लिडिंग होत असणार आहे त्या अल्सरमुळं ते पण थांबवण्याचं काम रिसॉर्सिनॉल करतोय. दॅट्स वाय इट इज युज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ gastric ulcer. At a 2% solution, very dilute solution, it is used to treat external vaginal itching and irritation. So, हे सगळं ट्रीट करण्यासाठी कोण वापरला जातो? रिसॉर्सिनॉल. रिसॉर्सिनॉल इज स्किन प्रोटेक्टंट and it is topical analgesic. See, आतापर्यंत आपण बघितलं जनरली तो सगळ्या कशाच्या ट्रीटमेंटमध्ये वापरला जातोय? स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर मध्ये रिसॉर्सिनॉलचा यूज आहे आणि तो काय वापरला जातो? ॲज अ टॉपिकल अनाल्जेसिक म्हणून पण तो वापरला जातो.
So this is a data related to resource. हे झाले मेडिसिनल युजेस, त्याच्या ट्रीटमेंटमध्ये कशाच्या कशाच्या ट्रीटमेंटमध्ये वापरला जातो ते. नाव केमिकल युजेस. इट इज युज्ड इन दी प्रोडक्शन ऑफ डायॲझोडाईड्स. डाय मीन्स शाई किंवा एखादे कलर. सो डायॲझोडाईडच्या सिंथेसिसमध्ये कोण वापरला जातो? रिसोर्सिनॉल. अँड प्लास्टिसायझर प्लास्टिक इंडस्ट्रीमध्ये. अँड ॲज अ UV absorber in the resins. Resorcinol is an analytical reagent for the determination of ketosis. सी तुम्ही बायोकेमिस्ट्रीच्या प्रॅक्टिकलमध्ये फ्रुक्टोजची आयडेंटिफिकेशन टेस्ट बघितली असेल. कुठली टेस्ट? फ्रुक्टोज आणि सुक्रोजला ही टेस्ट वापरतात. कुठली? सेलेव्हिनॉफ्स टेस्ट. तुम्ही केलं असेल ना प्रॅक्टिकल, त्याच्यावेळी तुम्ही सेलेव्हिनॉफ्स टेस्ट केली असणार. ही जनरली कुणासाठी वापरता? किटोजेससाठी. आता किटोजेस कोण आहे? फ्रुक्टोज आणि सुक्रोज. सो त्यांच्या आयडेंटिफिकेशनमध्ये ही सेलेव्हिनॉफ्स टेस्ट वापरतात. आणि सेलेव्हिनॉफ्स टेस्टमध्ये काय आहे? इट इज कंटेनिंग resorcinol. Resorcinol react with formaldehyde to form a thermoset resin which can form a basic of aerosol. जेव्हा रिसोर्सिनॉल फॉर्मल्डिहाइड बरोबर रिॲक्ट होतो तेव्हा इट इज युज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एरोजेल, दॅट इज फ्रोझन स्मोक. सो दीज आर द युजेस ऑफ. आपण रिसोर्सिनॉलचे काय बघितल्या? फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस केली. देन मेडिसिनल युजेस अँड केमिकल युजेस वी हॅव डिस्कस्ड. कुणाचे? ऑफ रिसोर्सिनॉल. नाव अवर थर्ड कंपाउंड इज नॅप्थॉल. This we will see in the next lecture because time is about to end up. That's why you have to in the chat box you have to write your roll numbers so that I can take out screenshots of the same. Come on, do it fast. Last. Come on, write down your roll numbers fast. Only that much? Okay. Okay, and one more thing. The blueprint of the same received yesterday only. I will share to you soon. Okay, all have written their roll numbers. All of you written their roll numbers.